आदिवासी समाज में देवउठनी एकादशी का उत्सव आदिकाल से श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जाता है। वलसाड जिले के चिवल गांव स्थित प्रसिद्ध मरी माता मंदिर में इस पवित्र अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। भक्तों ने सत्यनारायण कथा, पूजा अर्चना और माता की आराधना कर देवउठनी एकादशी का उत्सव धूमधाम से मनाया। नानापोढ़ा पारडी नेशनल हाईवे 848 पर स्थित चिवल गांव में हर साल 2 बार आदिवासी परंपरा के अनुसार मरी माता की वेशभूषा आयोजित की जाती है। इस अवसर पर कपराडा के विधायक जीतूभाई चौधरी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने माता की पूजा में भाग लेकर भक्तों के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया। एकादशी के दिन देवउठनी एकादशी अर्थात देव चतुर्मास का समापन होता है और इसके बाद सभी शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। मरी माता मंदिर परिसर में भक्तों ने कलश स्थापना, वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ देवताओं का आवाहन तथा पारंपरिक नृत्य के माध्यम से पूजा विधि संपन्न की। देर रात तक चले इस पूजा में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आदिवासी संगीत के तुर नगाड़ों के बीच भक्ति और आनंद के माहौल में देवउठनी एकादशी का उत्सव भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। वलसाड जिले के कौसंबा में स्थित तुलसी माता के मंदिर में तुलसी विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रणछोड़ राय भगवान और तुलसी माता का विवाह विधिवत रूप से संपन्न हुआ। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार रणछोड़ राय भगवान की बारात तुलसी माता के मंदिर तक ले जाई गई। यह धार्मिक विधि हर वर्ष कौसंबा के तुलसी रणछोड़ मंदिर में मनाई जाती है। स्थानीय युवाओं द्वारा इस पारंपरिक कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर वलसाड जिले के सहित दक्षिण गुजरात के अनेक क्षेत्रों में से भारी संख्या में भक्त उपस्थित हुए। विवाह समारोह के बाद मंदिर प्रबंधन की ओर से महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। तुलसी विवाह के इस पवित्र अवसर पर पूरे कौसंबा गांव में धार्मिक वातावरण देखने को मिला। देवउठनी एकादशी के दिन अर्थात कल के दिन घरों और मंदिरों में तुलसी विवाह की परंपरा होती है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु सहित सभी देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह करवाने वाले के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिनका विवाह भगवान शालिग्राम से हुआ था। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। यह भी विश्वास है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वह कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तुलसी विवाह के साथ विवाह एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि ब्रह्मावय वर्त पुराण के अनुसार तुलसी असुर शंखचूड़ की पत्नी थी। तुलसी के सती तत्व के कारण देवता उस असुर को मार नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी का सती तप भंग किया, जिसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया। जब तुलसी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो पत्थर बन जाए। भगवान विष्णु ने यह श्राप स्वीकार किया और कहा कि तुलसी पृथ्वी पर पौधे और नदियों के रूप में रहेगी। भगवान विष्णु को इस रूप में शालिग्राम भगवान माना जाता है। एवं ज्योतिभाई उपाध्याय કુસંબાના રહેવાસી છું પોતે। આજે જે તુલસી વિવાહનું આયોજન કર્યું છે, કેટલા વર્ષોથી અહીંયા તુલસી વિવાહનું આયોજન કરવામાં આવે છે, કઈ રીતે? લગભગ અહીંયા 25 કે 30 વર્ષ જેવા થઈ ગયા છે તુલસી વિવાહનું આયોજન થાય છે અને કદાચ આપણા સાઉથ ગુજરાતના વિસ્તારમાં એકાદ જ મંદિર અત્યાર સુધીમાં તુલસી ભવાનીનું અહીંયા છે। અહીંયા જે રીતે આપણો લગ્ન પ્રસંગ થાય છે એ રીતે જ ભગવાનના લગ્ન પણ કરાવવામાં આવે છે। આજના દિવસથી જ માંગલિક કાર્યોની શરૂઆત પણ થાય છે। અરકાડા વિસ્તારમાં આવેલું આ મંદિર છે અને કેટલી આસ્થાનું કેન્દ્ર છે? કાંઠા વિસ્તારની અંદર આ જે મંદિર છે એ લોકોની અહીંયા ઘણી આસ્થા છે અને લોકોના અહીંયા ઘણા કામો પણ સિદ્ધ થાય છે। જે મારી જાણની અંદર છે કે કેટલા લોકો અહીંયા બાધા લીધી છે અને એ લોકોના કામ પણ સિદ્ધ થઈ ગયા છે। માતાજીનું એટલું સત છે। કઈ રીતે લગ્ન વિધિ કરવામાં આવે છે તેના લગ્ન વિધિની જો વાત કરીએ તો અહીંયા જેવા આપણા જે પારંપરિક લગ્ન થતા એ રીતે જ અહીંયા પણ થાય છે કે સવારે પહેલા ભગવાનના અહીંયા લગ્ન કરવા પહેલા ગ્રહ શાંતકને બધું થાય છે। ગ્રહ શાંતકની પૂજા થાય પછી ભગવાનનો વરઘોડો નીકળે, ભગવાનનો વરઘોડો અહીંયા આવે અને પછી જે રીતે આપણે ત્યાં લગ્ન પ્રસંગ થતા એ રીતના મંગલાષ્ટક ને બધું થાય છે। મંગલાષ્ટક થાય છે એટલે કન્યાદાન થાય, કન્યાદાનનો સંકલ્પ થાય, કન્યાદાન થાય અને જે રીતે આપણા લગ્ન પ્રસંગ થતા એ રીતે અહીંયા પણ લગ્ન પ્રસંગ ભગવાનનો ઉજવવામાં આવે છે।
है। बड़गांव में जीआईडीसी कॉलोनी श्री गोवर्धन नाथ जी हवेली में तुलसी विवाह का पावन उत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर अजय भाई शाह, संजय भाई राजानी और देवेंद्र भाई शाह की उपस्थिति रही, जो इनके ट्रस्टी हैं, और उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रीजी भक्तों ने उपस्थिति दर्ज कराई। पूजा और आरती के बाद भावपूर्वक श्रीजी भवानी प्रसादी अर्पित किया गया और इसके बाद सभी भक्तों ने प्रसाद का लाभ लिया। पूरी हवेली प्रांगण में भक्ति भाव और आनंद का माहौल छा गया। श्री वैष्णव सेवा संस्थान आयोजित श्री गोवर्धननाथजीની હવેલીમાં આજે દેવઉઠી 11 દિવસે તુલસી વિવાહનું આયોજન કર્યું છે। ખરેખર આનંદ આવ્યો। આજે તો ખરેખર તમે જો જોશો ને તો તમને લાગશે કે દરેક વૈષ્ણવો ગોપ અને ગોપી રૂપે આવેલા છે અને ખરેખર ઠાકોરજીની સાથે એની સાનિધ્યમાં રહી અને આનંદ માણ્યો છે અને આવો જ આનંદ હંમેશા દર વર્ષે કરીએ છીએ, દર વર્ષે કરીએ અને આવો જ અમને લોકોને સાથ અને સહકાર દરેક વૈષ્ણવ આપે એવી અમારી પ્રાર્થના છે। જય શ્રી ગોવર્ધન જય શ્રી ગોવર્ધન જય શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી की जय श्री गोकुल के की जय श्री वेणु श्री गोवर्धननाथजीની સાથે શ્રી ગાદીજી પર વિરાજે છે ગિરિરાજજી અને શ્રી વેણુ માધવજી। આજે એમના બી લગ્ન છે। આપ અંદર જઈને જોઈ શકો છો। ખરેખર ઠાકોરજીની વિવાહ કરી રહ્યા છે અને આ આનંદ ખરેખર માણવા જેવો છે અને આ લહો છે એક જાતનો। શ્રી ગોવર્ધનનાથજી જય। સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ। ઉમરગામ સ્થિત ગોવર્ધનનાથજીની હવેલીમાં આજે ભવ્ય સુંદર તુલસી વિવાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એ તુલસી વિવાહનો આજે બહુ બધા ભક્તોએ વૈષ્ણવોએ લાભ લીધો છે અને હર વર્ષે હવેલીમાં નવા આવી રીતના ભગવાનના પ્રોગ્રામો કાર્યક્રમો થતા રહે છે। તો વૈષ્ણવો વધારેમાં વધારે વૈષ્ણવો અહીંયા હવેલીમાં આવે અને આનો લાભ લે। અમે બધા હર વર્ષે બધા વૈષ્ણવો અહીંયા ખૂબ સુખી, ખૂબ શાંતિથી, ખૂબ સરસ રીતે બધાનો લાભ લઈએ છીએ। કોઈને બોલાવો છે આજુબાજુમાં કોઈને? રાધે રાધે। યશોમતી કિશોરકમ નમામિ ચિત્તચોરકમ। હું શાસ્ત્રી શ્રી હાર્દિકભાઈ શુક્લ આજ ઉમરગાંવ ખાતે શ્રી વૈષ્ણવ સેવા સંપ્રદાય દ્વારા, વૈષ્ણવ સેવા સંસ્થાન દ્વારા શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની હવેલી ખાતે આજે ધામધૂમથી તુલસી વિવાહ નિમિત્તે ઠાકોરજી અને વૃંદા એટલે કે માં તુલસીના ધામધૂમથી વિવાહ ઉત્સવ આજે અહીંયા થયો છે। દરેક ભક્તોએ આની અંદર ઘોડાપુર આનંદ અને ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ અને ખૂબ ધન્યતા અનુભવી છે ને વૈષ્ણવ સેવા સંસ્થાન દરેક ટ્રસ્ટીશ્રીઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેણે ખૂબ જ સારી રીતે દરેક ભક્તોને દર્શન થઈ શકે અને આ લગ્નોત્સવ ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશનો અને માં તુલસીનો, માં રૂક્ષ્મણીનો વિવાહોત્સવ દર્શન કરી શકે એને માટે પણ ખૂબ જ સુંદર વ્યવસ્થા આયોજકો દ્વારા, ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે। આજના નિમિત્તે મુખ્ય દેવ ઉઠી એકાદશી કહેવામાં આવે છે કે આજથી દરેક શુભ કાર્ય જેમ કે વાસ્તુ કર્મ છે, વિવાહ કર્મ છે, એ આજથી પ્રારંભ થઈ શકે છે। 4 મહિના દરમિયાન ભગવાન શ્રી આદિનાથ, ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ એ 4 મહિના માટે શયન કરે છે। જ્યારે અષાઢ માસની એકાદશી આવે છે ત્યારે જેને દેવશયની એકાદશી કહેવામાં આવે છે ત્યારે દ્વારિકાધીશ એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુ શયન કરે છે અને આજના દિવસે પ્રભુ એ જ દેવ ઉઠી એકાદશી દ્વારા પ્રભુ આજે ઊભા થાય છે શયનમાંથી। તો દરેક ભક્તોને જે દિવસે આજે દેવ ઉઠી એકાદશી છે તો દરેક ભક્તોએ એક શ્લોક દ્વારા ભગવાનને આજે શયનમાંથી ઊભા કરવા જોઈએ। તો શ્લોક ઉત્તિષ્ઠોત્તિષ્ઠ ગોવિંદ ઉત્તિષ્ઠ ગરુડધ્વજ ઉત્તિષ્ઠ કમલાકાંત ત્રૈલોક્યમ મંગલમ કુરુ કે હે પ્રભુ હવે તમે ઊભા થાઓ અને આ ત્રિલોકનું, 3 લોકનું તમે મંગલ કરો। એ ભાવથી આજે પ્રભુને ઊભા કરવામાં આવે છે અને આજથી દરેક કાર્ય, શુભ કાર્ય પ્રારંભ થઈ શકે છે। આજના દિવસે દરેક ટ્રસ્ટીઓશ્રીઓ પણ ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે અને ખૂબ જ આનંદ ઉત્સાહથી બધા ભક્તોએ ભાગ લીધો છે। આજ દેવઉઠી એકાદશીના આપ સર્વ ભક્તોને રાધે રાધે, જય શ્રી રામ। उमरगाम तालुका मारोली जिला पंचायत नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन धारासभ्य श्री रमन लाल पाटकर साहब की अध्यक्षता में धूड़ीपाड़ा सांस्कृतिक हॉल में किया गया।
जिसमें संगठन अध्यक्ष श्री नीवर भाई शाह, वलसाड़ निर्माण समिति अध्यक्ष भरत भाई जादव, जिला से नियुक्त वक्ता नरेश भाई परमार, जिला पंचायत सदस्य जगनेश भाई, मुकेश भाई, दीपक भाई, सरपंच संघ अध्यक्ष राकेश भाई वघात, एपीएमसी निदेशक विजय भाई पाटकर, धोड़ीपाड़ा सरपंच श्रीमती मीनाबेन पाटकर, मरोली सरपंच श्रीमती ग्रीष्माबेन, कोलीवाड़ सरपंच श्रीमती सोनमबेन, कलगाम सरपंच रोहित भाई बिलिया, सरपंच भरत भाई, कनाडू सरपंच किशोर भाई, तड़गाम सरपंच नीलेश भाई, मालखेत सरपंच श्रीमती हसुमतीबेन, ममकवाड़ा सरपंच श्रीमती गीताबेन, वलसाड़ जिला मंत्री वर्षाबेन रावल, देहली सरपंच संघ प्रभु भाई पाटकर, महामंत्री चेतन भाई, सतीश भाई तथा मारोली जिला पंचायत के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनें उपस्थित रहे। આજે મરોલી જિલ્લા પંચાયત સ્નેહ મિલન સમારોહ ધોળીપાડા સંસ્કૃતિક હોલ ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે। આ સ્નેહ મિલનમાં 7 ગામના દરેક સરપંચે ઉપસ્થિત રહ્યા, સાથે જ દરેક ગામના કાર્યકર ભાઈઓ બહેનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી આ સ્નેહ મિલનને સફળ બનાવ્યો। આ સ્નેહ મિલનમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે દરેક વસ્તુઓ આપણે સ્વદેશી અપનાવીએ, દરેક ઘરે સ્વદેશી આવે એવી સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો। હર ઘર સ્વદેશી ઘર ઘર સ્વદેશી અંતર્ગત આપણે જે ભારત દેશમાં બનેલી દરેક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ, વિદેશી વસ્તુઓને જાકારો આપીએ અને એ રીતે આપણા ભારતીય આર્થિક તંત્રને મજબૂત બનાવીએ અને આપણા દેશના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના સપનાને જે 2047માં વિકસિત ભારત બનવાનું એમનું સ્વપ્ન છે એ સપનાને સાકાર કરવા માટે આપણે હર ઘર સ્વદેશી ઘર ઘર સ્વદેશી અપનાવી ભારત દેશમાં બનેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી ભારતીય અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવીએ। આજે આપણે જોઈએ છીએ આપણા માનનીય દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ ભારત દેશને આગળ વધારવા અનેક યોજનાઓ બહાર પાડી છે। એમની યોજનાઓમાં દરેક વર્ગના નાના મોટા લોકો સમાનતા રાખી છે, મહિલાઓને પણ એમણે કેન્દ્રબિંદુમાં રાખી આગળ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને આજની નારી શક્તિ આગળ આવી સશક્ત બની રહી છે અને દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાનો વિકાસ કરી રહી છે। સાથે જ દરેક ક્ષેત્રમાં એમણે વિકાસની ગતિને તેજ બનાવી છે અને એ રીતે આજે આપણો ભારત દેશ વિકાસની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ આગળ વધી રહ્યો છે। એટલે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપીએ કે આવનારા સમયમાં પણ એમનો ભારત દેશનો આવી રીતે વિકાસને આગળ વધાવે। નમસ્કાર, ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ વલસાડ જિલ્લા ઉમરગામ તાલુકાના જિલ્લા પંચાયત મરોલી ગામમાં આપણા રમણભાઈ પાટકર સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાનમાં નૂતન વર્ષ સ્નેહ મિલન અને આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પમાં આપણા અહીંયા મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ મિત્રો, સક્રિય કાર્યકર્તાઓ, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો, તાલુકા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ, સરપંચશ્રીઓ, સભ્યશ્રીઓ, ગ્રામ પંચાયતના અને સંગઠનના સૌ હોદ્દેદારશ્રીઓ, મહામંત્રીશ્રીઓ અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા બદલ એમને ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।